الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأوعد من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل قلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرن من الأجل من يطع الله رسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا وأوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم وأن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله فاحذروه ما حذركم الله من نفسه ولا أفضل من ذلك نصيحا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون المستمعون الكرام، هذا يوم الجمعة سيد الأيام في الأسبوع. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصاقة فأكثروا علي من الصلاة في ذلك اليوم فإن صلاتكم معروضة علي. قيل: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قيل: وقد بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إخواني في الدين، قال الله تعالى في القرآن المجيد في الصبر على كل مصائب: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله عز وجل في سورة لقمان: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي سورة الحديد قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد جاء في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية أنس بن مالك رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم قال قلنا الذي لا يولد له قال ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا قال فما تعدون الصراع فيكم قال قلنا لا يصرعه الرجال قال ليس بذلك ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب وقال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ, সপ্তাহ ঘুরে আবার সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন জুমার দিনে জুমার নামাজের জন্য আমরা ইতিমধ্যে মসজিদে এসে হাজির হতে পেরেছি। শুকর আলহামদুলিল্লাহ। ইমানের 70-এর অধিক শাখা প্রশাখা রয়েছে। তার মধ্যে 30টি বিষয় বিশ্বাসের বিষয়। অন্তরে আপনাকে মনে প্রাণে ভালো করে বিশ্বাস করতে হবে, এমন ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে আপনার কাজে কর্মে বোঝা যাবে যে আপনি ওইটা বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস ভাষা ভাষা। 7টা বিষয় রয়েছে যেগুলো আপনাকে মুখে স্বীকার করতে হবে, মুখ দ্বারা উচ্চারণ করতে হবে, আপনাকে ইমানের ঘোষণা দিতে হবে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এটা আমরা ঘোষণা দিয়ে সহজে বুঝে ফেলি যে আমি ইমানদার হয়ে গেছি। কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। ইলাহ কি? ইলাহ যিনি আমার স্রষ্টা। সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুনিয়ার কোন সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো চুল পরিমাণও ক্ষমতা নাই। আছে কোনো ক্ষমতা? কেউ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারবে? সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছু অংশগ্রহণ করার, আল্লাহর ক্ষমতার কিছু ভাগ নেওয়ার সুযোগ আছে? মোটেও নাই। বিশ্বাস করতে হবে। অনুরূপ ভাবে ইলাহের আরেক অর্থ হলো রাজ্জাক। আল্লাহ আমার রিজিক দাতা। সারা দুনিয়াতে যত প্রাণী আমরা আছি সকল কিছুর রিজিকের ব্যবস্থা কে করেন? আল্লাহ। সারা দুনিয়ার মানুষ একত্র হয়ে একটা দানা সৃষ্টি করতে পারবে না। সুতরাং যে যা আমরা ভোগ করি, যা খাই, যা পড়ি, যে বাড়ি ঘরে আমরা থাকি, আমরা যে কারণে চলাফেরা করি, যে গাড়ি ঘোড়ায় চলি, যা কিছু আমাদের জীবন চলার জন্য যা কিছু দরকার, সকল নিয়ন্ত্রণ, সকল কিছুর যোগান একমাত্র দাতাকে আল্লাহ। সর্বশেষ আল্লাহ মুদাব্বির, আমাদের জীবনের সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। ভালো মন্দ সব কিছু, জীবন মরণ সবকিছু কার হাতে? এটা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কিন্তু আমরা এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা কালেমা হিসাবে পেয়েছি। তার চাইতে দুর্ভাগ্যজনক, আমাদের দেশে এই কালেমাটা কি? ভিক্ষার বাণী। যখন একটা বাড়ির দরজা একজনে এসে বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বাড়ির দরজা ভিতর থেকে কি আসবে? একটা ছোট বাচ্চা অথবা কাজের যারা আছে তারা 2-1 টাকা নিয়ে অথবা একটা চাল নিয়ে বের হবে। ওই লোকটা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছে, তাকে কিছু দিতে হবে। তাহলে এখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিসের বাণীতে পরিণত হয়েছে? এইটা আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে। আপনারা রাজি আছেন তো? সুতরাং যত ভিক্ষুক আপনার সাথে দেখা হবে, কথা হবে, ওরা যখনই বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওদেরকে নিষেধ করে দিবে। তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে কোনো সময় ভিক্ষা করবে না। এটা ভিক্ষার বাণী না। মক্কা মদিনা আমরা দেখেছি কোন ভিক্ষুক কোন সময় ভুলেও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে না। বলেন মিসকিন, হাজি বাবা, সাদাকা ফি সাবিলিল্লাহ, সাদাকা ফি সাবিলিল্লাহ, কিছু দান করেন আমাকে ফি সাবিলিল্লাহ। আমি মিসকিন, আমি দরিদ্র, আমার কিছু নাই। কোন সময় তাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে শুনিনি। আর ওদের মাথায় করা টুপিও নেই। আমাদের দেশে তো ভিক্ষা করতে হলে একটা টুপি দিতে হয়। অমুসলিম হিন্দু সেও যদি ভিক্ষা করে তাহলে মাথায় কি একটা টুপি আর একজনের দাঁড় করে দিয়ে দেয়। এখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিসের বাণীতে পরিণত হয়েছে? ভিক্ষার বাণীতে পরিণত হয়েছে। এটা আমরাই করেছি। আপনি করেছেন, আমি করেছি, না যে অন্য একজনে করেছে। সুতরাং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইমানের বাণী, মুখ দিয়ে এটা স্বীকার করতে হবে।
আর ইলাহের মধ্যে তিনটা বিষয় বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, সেটার জন্য বারবার বলি। এক নম্বরে ইলাহ স্রষ্টা, সৃষ্টি একমাত্র কার? আল্লাহ। দুই নম্বর ইলাহ রাজ্জাক, রিজিক দাতা। রিজিক দাতা আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। দুনিয়াতে আপনি যা কিছু দেখেন চোখের সামনে, এর চাইতে অনেক বেশি প্রাণী আছে সাগরের মধ্যে। আর আপনার স্থলভাগ যতটুকু, তার দ্বিগুণের বেশি জলভাগ, 71%। সুতরাং সেইখানে যে প্রাণীগুলো আছে, সবচেয়ে বড় প্রাণী কি? তিমি, নীল তিমি। আপনার দুনিয়াতে যতগুলো বড় প্রাণী আছে, কি আছে? উট আছে, আর কি আছে? হাতি আছে। 200 হাতি একসাথে খেয়ে ফেলতে পারে, এবং ওই পরিমাণ খেয়ে সে রেগুলার থাকে। রেগুলার অর্থগুলো খায় না, আল্লাহ যেভাবে তাকে খাওয়ার সেটাই খায়, রেগুলার অর্থ খায় না। সে ওই পরিমাণ খায়, রেগুলার খাক আর যেভাবেই খাক। এই খাওয়ান জোগাড় করে কে? দুনিয়াতে মানুষ ছাড়া যত প্রাণী আছে সকলের খাওয়ান জোগাড় করে কে? আর মানুষ কি করে? নিজেরটা নিজেও জোগাড় করে। আর কি করে? আগামীকাল যা খাবে সেটাও রাখে। আর কি করে? তার 14 গোষ্ঠী যাতে খেতে পারে, এই জন্য কোনো মতে একবার ক্ষমতা পাইলে, কোনো মতে মেম্বার, চেয়ারম্যান, এমপি, মন্ত্রী যদি হইতে পারে, তাইলে 14 গোষ্ঠী যা খাবে সব জমা করে। এরপর এগুলো নিয়ে তাদের কি হয়? বিপদ। তারা এগুলো নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারে? বলেন, দুনিয়াতে যত বড় বড় ধনী আছে, তার মধ্যে অধিকাংশ ধনী কি অশান্তিতে আছে না খুব আরামে আছে? আপনি দেখেন খুব আরামে আছে, কিন্তু উনি তো ঘুমাইতেই পারে না। ওনার ছেলে গেছে একদিকে, মেয়ে গেছে আর একদিকে, বউ থাকে আর একজনের সাথে, উনিও থাকে আর একজনের সাথে। এইটার মধ্যে শান্তি উনি পেয়েছে, এগুলোর মধ্যে উনি শান্তি পেয়েছে। প্রতিদিন নতুন নতুন শান্তি খোঁজে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর সর্বশেষ, আল্লাহ আমার নিয়ন্ত্রণকারী, আমার সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী। আমার জীবন মরণ থেকে শুরু করে, জীবন মরণ হলে আর কি থাকে? আর বাকি থাকে? আমি সুস্থ থাকা, অসুস্থ থাকা, আমি ধনী হওয়া, গরিব হওয়া, কার নিয়ন্ত্রণে? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মধ্যে এই কথাটা আছে। এগুলো ভালো করে বিশ্বাস করতে হবে, তাইলে আপনি ইমানদার হবেন। ইমানের এই 30টা বিষয় হলো অন্তরে বিশ্বাস করা, আর 7টা বিষয় মুখের সাথে জড়িত, আর কাজে কর্মে ইমান 40টা, যদি 77 আমরা ধরি। এর মধ্যে ইমানের যে 20টি বিষয়, অন্তরে বিশ্বাস করা, আল্লাহকে বিশ্বাস করা। আল্লাহকে দেখা যাবে? দেখা যাবে না। আল্লাহ দুনিয়ার যা কিছু মানুষ, গরু, ছাগল, যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, এগুলো আবার কিয়ামতে উঠাবেন। কোরআনে বলা আছে কিনা? আবিল আখিরাতে হুম ইউকিনুন, ইমানদার এটা বিশ্বাস করবে। কিন্তু আল্লাহর নবী উযাইর আলাইহিস সালাম, তিনি এক প্রান্তরে যখন দেখছেন মানুষ, অন্যান্য প্রাণী সব মরে একাকার হয়ে গেছে, তার মনে খটকা লেগেছে, এগুলো আল্লাহ আবার, এগুলো তখন পচে যাবে, গলে যাবে, মাটির সাথে মিশে যাবে, আল্লাহ এগুলো আলাদা আলাদা করে আবার উঠাবেন কিভাবে? তার মনে খটকা লেগেছে। লাগতে পারে কিনা? কোরআনে আছে, আয়াতুল কুরসির পরেই পাবেন। আও কাল্লাযী মাররা আলা ক্বরিয়াতিন ওয়া হিয়া খাবিয়াতুন আলা উরুশিহা। আপনি কি তাকে দেখেছেন যে এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল, যেখানে বন্যায়, প্লাবনে সে এলাকার গাছগাছরা সব উল্টে গেছে, শিকার নিচে আর ডালপালা সব নিচে, উপর থেকে নিচে গেছে, শিকার উপরে উঠে গেছে, উল্টে গেছে। তারপর তার মনে এই সন্দেহ হওয়ার পর আল্লাহ কি করলেন? ফামাতাহুল্লাহু মিয়াতা আম, তাকে 100 বছর ওখানে মৃত্যুবত রেখে দিয়েছে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, অনেক গুরুত্বপূর্ণ নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, তিনিও এইভাবে বলছিলেন, রব্বি আরিনি কাইফা তুহিল মাউতা, আল্লাহ আপনি কিভাবে এদেরকে উঠাবেন, আমাকে একটু দেখান। যেরকম বড় নবী সেরকম আল্লাহ আবার প্রশ্ন করছেন, ইব্রাহিম আওয়ালাম তুমিন, তুমি বিশ্বাস করো না? ইব্রাহিম যদি বলে আল্লাহ আমাকে একটু দেখান, তাহলে বুঝা যায় বিশ্বাসের সমস্যা আছে নাকি? বলছে আল্লাহ বিশ্বাস তো করি, ওয়ালাকিন লিয়াতমাইন্না কলবি, আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য দেখতে চাই, যেটা আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে পারলে মনটায় শান্তি। বিশ্বাস তো করলাম যেভাবেই হোক, ইচ্ছা অনিচ্ছা বিশ্বাস করি আমরা, কিন্তু দেখতে পারলে আরো বেশি। এভাবে নবীদের মনে
প্রশ্ন জেগেছে, সেটা আল্লাহ কোট করেছেন কোরআনে, আমাদেরকে বুঝিয়েছেন তোমরাও এরকম সন্দেহ করতে পারো। কিন্তু এই সন্দেহ করলেই কি শেষ হবে? আল্লাহ সব উঠাবেন কিনা? উঠাতে পারবেন? এবার বিশ্বাস রাখতে হবে। এই বিশ্বাসের অন্যতম 30টা বিষয় বিশ্বাস, তার মধ্যে অন্যতম একটা বিষয় হলো কি সবর করা। আপনি শান্তিতে থাকেন, বিপদে থাকেন, চিন্তায় থাকেন, দুশ্চিন্তা থাকেন, অশান্তিতে থাকেন, আপনার কেউ মারা গেছে, সর্ব অবস্থায় কি করবেন? সবর করবেন, ধৈর্য ধারণ করবেন। যেখানে আপনার কোনো হাত নাই, ক্ষমতা নাই, আপনি ওখানে অস্থির হয়ে কি করবেন? আল্লাহ তো আগেই বলছেন ধৈর্য ধারণ করেন, কিন্তু আপনি অস্থির হচ্ছেন। এইবার শোনেন আল্লাহ কি বলছেন। আল্লাহ বলছেন আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব তোমরা টেকসই কিনা, তোমাদের ঈমান ঠিক আছে কিনা। এজন্য আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, ভয় দেখাবো। এই মানুষ ভয় পায় কিনা? বন্যা বাতাস যখন শুরু হয়ে যায়, আপনি যখন নৌযানে থাকেন, লঞ্চে থাকেন, দক্ষিণবঙ্গে যারা আছেন, যারা লঞ্চে যাতায়াত করেন, তারা অনেকেই এইরকম অবস্থায় পড়েছেন। কি আছেন কিনা? লঞ্চ এমন অবস্থা হয়েছে ডুবুডুবু, রক্ষা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, সমূহ বিপদ, এখন যে কোনো সময় পড়ে যাবে। আমি কমপক্ষে 2বার এরকম করছি। এভাবে ভয়, এই ভয়তে যখন পরে লঞ্চ, স্টিমার, জলজাহাজ, এখানে যারা থাকে, তখন যখন বিপদে পড়ে, কারণ ওইটার যাত্রীর মধ্যে সবই কি মুসলমান। আমি নিজের চোখে দেখেছি, অমুসলমান ছিল, হিন্দু ছিল, অন্য জাতির ছিল। বিপদ যখন বেশি হয়েছে, আমিও দোয়া কালাম করতেছিলাম, ওরাও করতেছে। আমি আগে ওদেরকে দেখছিলাম, কিন্তু আমার এখন সন্দেহ হলো ওরা এখন কি করে কি করে। তখন আমি পড়া বন্ধ করে ওদেরটা শুনতেছিলাম, দেখি যে না, ওরা এটাই করতেছে। এই বিপদের সময় তো এটা জিজ্ঞাসা করা যায় না যে তোমরা এটা কেন করো। বিপদ থেকে আল্লাহ যখন পার করলেন, সূরা লোকমানের মধ্যে আছে, ওপারে ওঠার পরে আমি তাকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই আপনি ওই সময় কি করছিলেন? বলছে হুজুর আপনারা যা করছেন আমিও তাই করছি। কেন? এত বিপদের সময় আবার আর একটা লইয়ে টানাটানি করা যায়? তাহলে তো বিপদ আরো। কারণ তখন আল্লাহ যদি রাগ করে আমাদেরকে ডুবাইয়ে দেন, তাহলে তো আমার কারণে ডুববে, তা আমার কারণে ডুবলে আপনিও ডুবলে আমিও ডুবলাম, লাভটা কি? আসল বিপদে যাতে পাগল তাহলে ঠিক। সুতরাং দুনিয়ার সব বেঈমান মৃত্যুকালে কি বলে? আল্লাহ আল্লাহ করে। কোরআন মাজিদে বলা আছে। যাই হোক, এভাবে ভয় দিয়ে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করবেন টেকসই আছে কিনা ঈমান। ওয়াল জু, ক্ষুধা হবে, ক্ষুধা। ক্ষুধায় যারা পড়েছেন তারা বুঝেন ক্ষুধার অবস্থা কি। খাদ্যের অভাব, আপনার ধারে কাছে কোনো খাবার নাই, টাকা দিয়ে আপনি কিনতে পারতেছেন না। হজে গিয়ে আমি পড়ছি এরকম অবস্থায়। হজের যে গাড়িগুলো মানুষকে আরাফা থেকে, মিনা থেকে আরাফায় নেয়, আরাফা থেকে মুজদালিফায় নেয়, এই গাড়িগুলো আসে বিভিন্ন দেশ থেকে, সৌদি আরবের বাইরের থেকে। এই ড্রাইভাররা অনেকেই রাস্তাঘাট চিনে না। আর মাশাআল্লাহ সৌদি আরবের রাস্তা কেমন জানেন তো? একবার যদি ভুল করে তাহলে 3-4 ঘন্টা ঘুরিয়ে তারপর ওই রাস্তায় আসতে হবে। কারণ রাস্তার পর রাস্তা, রাস্তার পর রাস্তা, কোনটা দিয়ে যে কোন দিকে যাইবে শেষ পর্যন্ত এই ইন্ডিকেটর যদি না বোঝে তাহলে মহা বিপদ। মদিনায় ঢুকতে গিয়ে আমাদের গাড়িটা 3বার রাউন্ড দিছে। আর মুজদালিফা এমন জায়গায় আমাদেরকে নিয়ে রাখছে, সেখান থেকে 10 রিয়াল দিয়ে তারপর আমাদেরকে জামারাতে যেতে হয়েছে সকালে। এমন জায়গায় পড়ে রয়েছে সেখানে খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই, অথচ হাজিদেরকে খাবার দেওয়ার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। ক্ষুধায় মানুষের কাছে চাইবো, তাও চাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু আমাদের চাহনির ভাষায় আমাদের পাশে একদলে কিছু খাওয়া দাওয়া করছে, ওরা খাইয়ে দিয়ে যা রয়েছে ওগুলো আমাদেরকে, আমরা 10-12 জন এক জায়গায় ছিলাম, মহিলারা ছিল আমার সাথে 5 জন, ওরা এই খাবারটা দিয়ে গেছে। ওই খাবারটুকু খাইয়েই আমরা আলহামদুলিল্লাহ বললে আর একটু পানি পান করে তারপর থাকতে হয়েছে। খাবারের অভাব যারা বুঝেছেন, কষ্টে যারা পড়েছেন তারা বুঝবেন। আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদেরকে ক্ষুধা দ্বারা পরীক্ষা করবো, তোমাদের সম্পদ হানির দ্বারা। ব্যবসা বাণিজ্য করবেন, কাজকর্ম করবেন, সম্পদ হানি হবে, আগুন লেগে যাবে, লঞ্চে নৌযানে যখন যাবে ডুবে যাবে, রাস্তা অ্যাক্সিডেন্ট করে সম্পদের হানি হইতে পারে কিনা, বাড়ি ঘরে আগুন লেগে হতে পারে। ওয়াল আনফুস, তোমাদের জীবন হানির মাধ্যমে তোমাদের জীবন চলে যাবে।
চোখের সামনে আপনার সন্তান মারা যাবে, আপনার স্ত্রী মারা যাবে, স্ত্রীর সামনে স্বামী মারা যাবে, সন্তানের সামনে মা বাপ মারা যাবে। হইতে পারে কিনা? এগুলো কি আমাদের নিয়ন্ত্রণে সব? কিন্তু আমরা কি করি, কেউ কোনো জায়গায় কোনো অ্যাক্সিডেন্টে যদি মারা যায় বা কোনো অবস্থায় মারা যায়, তখন এরে দোষ দিই, ওরা দোষ দিই। আর মাশাআল্লাহ এখন তো মিডিয়া আছে, যে যা বলে সব রেকর্ড করিয়া সব মিডিয়ায় ছাড়িয়ে দেয়। কি সুন্দর গালাগালি এক একজন রেকর্ড শুরু করে। এই অসুস্থ রোগীগুলো, এই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে করছে এই রোগীগুলো কেন অ্যাম্বুলেন্স পাঠাইতে পারলো না? হ্যাঁ, উপদেশটা কি করে, ভ্যানে করে কেন নিল? আচ্ছা, অ্যাম্বুলেন্স লেখে উনি ওখানে দাঁড়াই থাকছে? দাঁড়াই থাকা সম্ভব? বলতে আছে, যার যা মনে আছে তাই বলতে আছে। সবর আছে, ধৈর্য আছে, কাণ্ড জ্ঞান আছে। ওয়াসসামারাত, ফসল হানির মাধ্যমে তোমাদেরকে আমি পরীক্ষা করবো। অবাশশিরিস সাবিরিন, আল্লাহ বলছেন যারা ধৈর্য ধারণ করবে তাদেরকে সুসংবাদ দাও। সুতরাং কি করতে হবে? সর্ব অবস্থায় বিপদের সময় কি করতে হবে? ধৈর্য ধরতে হবে। কেউ মারা গেছে, একেবারে সোজা ট্রেনিং বিমান, ট্রেনিং একটা বিমান, জেট বিমান অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, আপনারা জানেন, মাইলস্টোন কলেজের উপরে পড়ছে, পরে অনেক মানুষ হতাহত হয়েছে। এটা একটা বিপদ না? এই বিপদে কি করতে হবে? অস্থির হবে না ধৈর্য ধারণ করবে? ইমানদার 20 নম্বর ধারায় বলা আছে কি করবে? সে সর্ব অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করবে। কিন্তু লোকেরা অস্থির, লোকেরা অস্থির। এই সামনে কতগুলো ফাঁকা আছে, ফাঁকাগুলো পূরণ করে বসেন, সামনের ফাঁকাগুলো পূরণ করুন, যথেষ্ট জায়গা নিয়ে বসুন। এরপরে আল্লাহ বলছেন এটা গেল একদিক, অবাশশিরিস সাবিরিন, ধৈর্য ধারণকারীদেরকে সুসংবাদ দিন। আল্লাযীনা ইযা আসাবাতুহুম মুসিবাহ ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এটা তো আমরা সবাই জানি। ধৈর্য ধারণ করার পর কি বলতে হবে? মুসিবত আসলে বলতে হবে ইন্না লিল্লাহি, আমরা আল্লাহর জন্য, ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আমরা আল্লাহর কাছেই ফিরে যাব। এটা নিশ্চিত না অনিশ্চিত? আপনি চাইলেও আপনাকে যেতে হবে, না চাইলেও আপনাকে যেতে হবে। আপনার আমার মৃত্যু হবেই হবে, মৃত্যু থেকে রেহাই নাই। সুতরাং কে কোথায় মারা যাবে, কি অবস্থায় মারা যাবে সেটা তো আল্লাহ বলে দিয়েছেন, সেটাও আপনি শোনেন। অধিকাংশ এই অধৈর্যের কারণ হলো ঈমান না থাকা, ঈমানের বিষয় না বুঝা। ঈমানের বিষয় ভালো করে বুঝতে হবে। আপনি খালি নামাজ পড়েন, রোজা থাকেন, হজ করেন, যাকাত দিতে আছেন, ঈমানদার হয়ে গেছেন? না, হয় নাই। ঈমানই ঠিক মতো হয় নাই। আল্লাযীনা ইযা আসাবাতুহুম মুসিবাতুন ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মুসিবত আসলে ইন্না লিল্লাহ পড়তে হবে, সবর করতে হবে। মুসিবত কেন আসে আল্লাহ আরো একটা কারণ বলছেন, যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাস। আল্লাহ বলছেন দুনিয়াতে যত বালা মুসিবত মানুষের উপরে আসে, এর মধ্যে অনেকগুলো আছে তাদের নিজেদের হাতের কামাই, নিজেদের দুই হাতের কামাই, কামাই করে বিপদ আনে। আপনি জানা অবস্থায় একটা লোকের সাথে ব্যবসায় নামছেন, আপনি যখন নামেন তখন কিছু লোকের পরামর্শ নিয়েছেন, লোকেরা বলছে এই লোকের সাথে ব্যবসা যাইও না, তুমি একা একাই করো, যা করো, এই লোক কিন্তু বেশি চালাক, তুমি পারবা না। তারপর তারা এই ব্যবসায় নামছেন, নামার পরে কি করছে? আপনার ব্যবসা সব আস্তে আস্তে নিয়ে দখল করে বলাইছে। এরপর একদিন আপনাকে একটা থ্রেট দিছে, 500 টাকা দিয়া কিছু লোক ভাড়া করা যায় কিনা, থ্রেট দেওয়ার জন্য কিছু লোক আছে কিনা। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক একজনের সাথে ব্যবসা করেছে, আর ব্যবসার সব জিনিসগুলো ওনার নামে। উনি অসুস্থ হয়েছে, তখন উনি ব্যবসা ওনার সাথে থাকে আর তার সেবা করতেছে। এরপর অসুস্থ হইতে হইতে মারা গেছে। উনি ছেলের সাথে বলে না যে এই ব্যবসায়ের মালগুলো কিন্তু আমাদের দুইজনের। এক পর্যায়ে সেই লোক মারা গেছে, এরপর তার ছেলে কি করছে? শব্দ করে বলেছে। আমার পরিচিত একদম, আমাদের এখানে তার ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করেছে, লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার, তাকে একদম হাতে পায়ে সরাই দিচ্ছে। জেনে বুঝে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? বিপদ ডেকে আনছেন, খাল কেটে কুমির আনছেন, এটা জানেন তো? আপনি কেন ওই সময় কেন সতর্ক না? যখন উনি অসুস্থ তখন ওনাকে দিয়ে ফাইনাল করেন যে আমি তো মুমূর্ষু অবস্থায়, এখন পরবর্তী অবস্থা কি হবে? আপনি তো মুমূর্ষু,
আপনার ছেলেকে বলেন লিখিত দিয়ে দেন, কিছু করে নাই, সরল বিশ্বাস। এইভাবে সরল বিশ্বাস আপনাকে করতে বলা হয়েছে না। এই জন্য কিছু বিপদ আপদ মানুষের হাতে আসে, দুই হাতের কামাই। যদি আপনি বলেন ৭৬ সালের জেট বিমান, যেটা আরো 10 বছর আগে লোকেরা বাদ দিয়ে দিয়েছে, সেটা দিয়ে আমাদের এখনো ট্রেনিং চলে, তাহলে এটা তো বিপদ আমরা ডেকে আনছি নাকি? তাহলে এগুলো দিয়ে আমরা কেন বিপদ ডেকে আনি, আর কেন এই লোকালয়ের ওখানে ট্রেনিং দিই? আমাদের দুই হাতের কামাই হতেই পারে, আমি জানি না কি অবস্থা। কিছু বিপদ মানুষের দুই হাতের কামাই। কে বলছেন? আল্লাহ বলছেন। কেন বলছেন? লিয়ুযীকাহুম বা'দাল্লাযী আমিলু, আল্লাহ তাদেরকে কিছু স্বাদ গ্রহণ করাতে চান যা তারা নিজেরা করে। লাআল্লাহুম ইয়ারজিউন, এবং এই স্বাদ গ্রহণ করাই, বিপদের স্বাদ গ্রহণ করাই তারপর কি করতে চান? তারা যেন ফিরে আসে, যেন এই কাজ আর করবে না। এটা যখন ধরা পড়বে তখন কি করবে? তওবা করবে, এই কাজ আর করবে না, ৭৬ সালের বিমান দিয়ে আর ট্রেনিং দিবে না। এখন কিছু মানুষ যান জীবন যাওয়ার মাধ্যমে, আর কিছু মানুষ পঙ্গু হয়ে, জীবনের তার পঙ্গু হয়ে যারা বাঁচবে তাদের মাধ্যমে সতর্ক হইলাম নাকি? কিছু খোয়া দিয়ে তারপর সতর্ক হইলাম। এবার আসেন আল্লাহ আরো কি বলছেন সূরা হাদীদের ২২-২৩ নম্বরে। আল্লাহ বলছেন ২২-২৩ নম্বর আয়াতে, মা আসাবা মিন মুসিবাতিন ফিল আরদি, আল্লাহ বলছেন তোমরা যে দুনিয়াতে মুসিবতের মধ্যে পড়ো, ওয়ালা ফি আনফুসিকুম, ব্যক্তিগতভাবে মুসিবত আর সকলের মুসিবত আছে কিনা? একটা গাড়িতে অনেক যাত্রী থাকে, অ্যাক্সিডেন্ট করে। একটা বিমানে ২৪২ জন যাত্রী ছিল, অ্যাক্সিডেন্ট করছে। এটা কি একজন না অনেকের বিপদ? অনেকের বিপদ। আবার যেখানে পড়ছে সেখানেও তো একটা বিপদ। কিছুদিন আগে ইন্ডিয়ায় পড়ছে না যে, তাহলে ওইটা পড়লো কি জন্য? ওইটারও কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল বলে আমরা শুনছি, বলতে পারি না ভাই। তাহলে এটা দুই হাতের কামাই কিছু থাকতে পারে। এখানে আল্লাহ বলছেন তোমাদের ব্যক্তিগত বিপদ এবং সামষ্টিক বিপদ ইল্লা ফি কিতাবিন মিন ক্বাবলি আন নাবরাহা, এই দুনিয়া সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ তাআলা কিতাবে লিখে রেখেছেন। এই বিপদ সম্পর্কে কে জানেন? আল্লাহ জানেন। আপনি আমি জানি আগামীকাল কি হবে আমরা জানি। তাহলে এই যে আগামীকাল কি হবে আমরা জানি না, বিপদ আপদ তো আসছে, কিন্তু এটা নিয়ে লোকেরা বিভিন্ন মন্তব্য করে কিনা? মন্তব্য করে, এমন মন্তব্য দেওয়ার ইমানই নাই। আসলে তো অধিকাংশ মানুষের ইমান নাই। আকসারুহুম লা ইয়াকিলুন, অধিকাংশ বুঝেও না, মন্তব্য করতেই থাকে। মাইক ধরলেই সে একটা মন্তব্য করে, আর ওদের কাজ মিডিয়ার দায়িত্ব হলো মাইক ধরা একজনের সামনে, ধরলেই সে কিছু বলবে, ধরলে ওইটা দিয়ে আবার একটা পেশা পেছে। বস্তুনিষ্ঠ গঠনমূলক ব্যবস্থা অনেকের কাছেই নাই। ওদের সামনে মাইক ধরে আর সে একটা মন্তব্য করে, ওইটা দিয়ে আবার পেশায় আর একবার দিয়ে ধরে। এই জন্য আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। এরপর আল্লাহ বলছেন ইন্না যালিকা আলাল্লাহি ইয়াসির, আল্লাহ সব সৃষ্টির আগে এটা লিখে রেখেছেন, এটা আল্লাহর জন্য সহজ। আল্লাহ বলছেন লিকাই লা তাসাওয়ালা মা ফাতাকুম, এটা আল্লাহ লিখে রেখেছেন, আমার তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন। কেন? এইটা তাকদীরে লেখা ছিল, সুতরাং তুমি যা হারিয়েছো, যে বিপদে পড়েছো, এটার জন্য তুমি দুঃখ করবে না, সর্ব অবস্থায় বলবে আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। বিপদে পড়লেও কি বলতে হবে? আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। আর কি বলছেন আল্লাহ, ওয়ালা তাফরাহু বিমা আতাকুম, এবং তুমি খুশি হবে না যা তুমি অর্জন করেছো। কেন? আল্লাহু লা ইউহিব্বু কুল্লা মুখতালিন ফাখুর, অহংকারী দাম্ভিক লোকদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। সুতরাং আপনি যা অর্জন করেছেন, স্কুলে ছুটি হয়ে গেছে, অতিরিক্ত ক্লাস চলতেছিল, এখন যারা একটু আগে চলে গেছে অথবা ক্লাস থেকে না বলে, স্যারকে না বলে চলে গেছে, সে যদি এখন যদি ফুর্তি করে আমি স্যারকে না বললে আসছি, আল্লাহ আমার বাঁচাই রাখছে, না বললে এসে ভালো করছি, হ্যাঁ ক্লাস থেকে বলাই আসছি, ভালো করছি নাকি? আর যে ভদ্র মহিলা একজন শিক্ষিকা নিজের জীবন বাজি রেখে বাচ্চাগুলারে বের করে দিয়েছে, সর্বশেষ নিজে এত পরিমাণে দগ্ধ হয়েছে, সে নিজেও চলে গেছে। জীবন আপনারও যাবে আমারও যাবে, কিন্তু এই ভদ্র মহিলা যে কাজটা করে গেছে, আমরা তো সবাই তার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ তাকে যাচা দান করুন। কি জীবন যাবে না আমাদের? ওনার জীবন যাবে না? কত বছর বাঁচবে? 100 বছর না 200 বছর?
আবার এরকম মায়েরা দুইটা সন্তান রাখিয়া মারা যায়, এরকম কোনো কিছু অবস্থা সমস্যা নাই, মারা গেছে, হইতে পারে কিনা? এখন আমরা বলবো ওনার যাওয়াটা ঠিক হয় নাই, খালি মন্তব্য করতেই থাকবে। আমি আশ্চর্য হই আর দেখি আর হাসি, মন্তব্য খালি করতেই আছে। মহিলা দুইটা বাচ্চা আছে, মহিলা এই বাচ্চার কথা চিন্তা না করিয়া ওই বাচ্চা বাঁচাইতে যাই, এখন নিজের বাচ্চায় দিন করিয়ে গেছে। এই মন্তব্য করা ঠিক আছে? খালি মন্তব্য, খালি মিডিয়া পাইছে, মাইক একটা সামনে পাইছে, খালি মন্তব্য করে। কি যে মন্তব্য করে, মনে হয় দুনিয়া সব শিখছে, কিচ্ছু শিখে নাই। কোরআনের জ্ঞান তোমার মাথার মধ্যে ঢোকে নাই, তুমি কিচ্ছু শিখো নাই। সৃষ্টিকার আর এলেম কার? আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর কথা তোমাকে শিখতে হবে, আল্লাহর থেকে যে ঈমান তোমাকে শিখানো হয়েছে সেটা বুঝতে হবে। খালি মন্তব্য করবেন। সম্মানিত হাজিরিন, এইগুলা ওই লোকদেরকে বলতেছি না, এগুলো বলতেছি আপনাদেরকে, আমাদেরকে। আমাদের বিপদ আপদ থাকে কিনা? এই বিপদ আপদে আমরা কি করব? আমাদের মধ্যে এরকম ধৈর্য ধারণ করবো না অসহ্য হবো না কি করব? এই জন্য ভালো করে খেয়াল করবেন, ভালো করে খেয়াল করবেন। আল্লাহ বলছেন সূরা লোকমানের শেষ আয়াত 34 নম্বর আয়াত, ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআহ, পাঁচটা বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ কাউকে দেন নাই, এগুলো সব আল্লাহর হাতে। আমা তাদরি নাফসুম মাযা তাকসিবু গাদা, আগামীকাল আপনি কি করবেন, কি খাবেন, কোথায় থাকবেন, কি অবস্থা থাকবেন, ভালো থাকবেন, মন্দ থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অসুস্থ থাকবেন, বিপদে পড়বেন, এই বিষয় কি আপনি জানেন কিছু? তাহলে এত মন্তব্য কেন? আল্লাহ বলছেন এটা আমি কাউকে বলি নাই, নবীদেরকেও বলি নাই। কোন নবী জানেন না কিয়ামত কখন হবে, কোন নবী জানেন না কার মৃত্যু কোথায় হবে। আল্লাহ কাউকে বলেন না, ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআহ, আল্লাহর কাছে জ্ঞান। কয় বিষয়ের জ্ঞান? কিয়ামত কখন হবে, বৃষ্টি কোথায় হবে, মাতৃগর্ভে কি আছে, আগামীকালকে আপনি কি ভোগ করবেন, কি অর্জন করবেন, কি খাবেন, আর মৃত্যু কার কোথায় হবে। এই যারা মারা গেছে এরা কি জানতো এখানে তাদের মৃত্যু হবে? 1 মিনিট আগেও কি জানতো? 1:18 তখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, 1:15 সময় একজনে বলতেছে আমি 1:15 সময় এখানে দাঁড়াইয়ে দেখছি উপর থেকে কি জানি আওয়াজ হইতেছে, এর মধ্যে দেখি যে এই অবস্থা আমার সামনে। সেও তো জানে না। আপনি কেন অস্থির হচ্ছেন? অস্থির হবেন না। চলুন এইবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের কথাগুলো আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন কিভাবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, মাররান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলা কবরিন বিইমরাতিন তাবকি ইনদা কবরিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কবরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই কবরের কাছে একজন মহিলা কান্নাকাটি করতেছে। হয়তো কবরের ভিতরে যে সে তার রক্তের, তার নারী ছেঁড়া সন্তান মারা গেছে, এই জন্য সে কি করতেছে? কাঁদতেছে। মহিলাদের কবর জিয়ারত করা নিষেধ। এই নিষেধ কিনা জানেন তো? কেন নিষেধ? শরীয়তে কারণ বলে নাই, কিন্তু আমি বাস্তব কারণ দেখেছি। আমার কিছু রক্তের আত্মীয় স্বজন, আমার রক্তের একজন আত্মীয় মারা গেছে, তার কবরের কাছে 2 দিন পরে তার কবরের কাছে একটু দেখতে যাবে, আমার কাছে অনুমতি চাইছে। আমি বলছি শরীয়তের দৃষ্টিতে যাওয়া যাবে না। তারা আমাকে ওয়াদা দিয়েছে, বয়স্ক, ছোট আছে বড় আছে, ওয়াদা দিয়েছে বয়স্ক তারা, যে না আমরা ওখানে গিয়ে কাঁদবো না, ওখানে দাঁড়াবো না, ওখানে বসবো না, খালি একটু দেখে চলে আসবো। এর মধ্যে ছিল একজন একটু ছোট, সে ওই তার দাদার সেবা করত, ঔষধ খাওয়াই দিত, খাবার দিয়ে দিত। এজন্য তার সাথে নাতিনের সাথে একটা রক্তের সম্পর্ক তো আছেই। এই নাতিন যখন ওই মহিলাদের সাথে, তার কুকুরদের সাথে এই কবরের কাছে গেছে, ওখানে যাওয়ার পরে ওই মেয়েটা বেহুশ হয়ে গেছে। ওই মেয়ে বেহুশ হওয়ার পর এখন বড় যারা তাদের মধ্যে 2 জন বেহুশ হয়ে গেছে। এই বেহুশ অবস্থায় তারকে ধরিয়া বাসায় আনতে হয়েছে। রাত্র 12টার পরে একবার হুশ হয়েছে, হুশ হওয়ার পর আবার বেহুশ হয়েছে। আমি বুঝলাম যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে কবর জিয়ারতে, কবরের কাছে যাইতে নিষেধ কেন করছে, এটা আমি বাস্তবে বুঝলাম। বুঝতে পারছেন তো? মহিলা কবরের কাছে কাঁদতেছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে বললেন, ইত্তাকিল্লাহ ওয়াসবিরি, এই মহিলা আল্লাহকে ভয় করো, ধৈর্য ধারণ করো। কালাত, মহিলা বলছে, ইলাইকা আন্নি, যে আপনার কাজ আপনি করেন। ফাইন্নাকা লাম তুসিব মুসিবাতি, আমার যে মুসিবত, এই মুসিবতে আপনি পড়েন নাই, পড়লে বুঝতেন। কাকে বলতেছে?
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এখন তার সাথে তর্ক করবেন? ওয়ালাম তারিফু, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনে নাই, বুঝে নাই। ফাকিলা লাহা, তখন পাশের থেকে কেউ বলল, ইন্নাহুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মহিলা তোমাকে যে ধৈর্য ধারণ করতে বললো তিনি আল্লাহর নবী। আল্লাহর নবীর কথা তোমার শোনা দরকার। তুমি তাকে যেই কথা বলছো যে আপনার কাজ আপনি আপনি পথ মাপেন, আমার মতো মুসিবত আপনি পড়েন নাই, পড়লে বুঝতেন। কি আমাদের আশেপাশে যারা এরকম আছে এরকম কথা একটু বেশি বলে কিনা? হ্যাঁ, এক কথা বললে কয় কথা বলে? অনেকগুলো বলে ফেলে। আল্লাহু আকবার, আমাদেরকে বাঁচান আল্লাহ। এরপর মহিলাকে যখন জানানো হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন, তখন এই মহিলা ওখান থেকে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে আসছে। সে দরজায় কাউকে পায় নাই, না পেয়ে বলছে, আমাকে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলছিলেন, আমি তো তাকে চিনি না, এই জন্য একটু কথা বেশি বলছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মাপ চাওয়ার জন্য আসছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনে সে বলছে যে আমি এখন ধৈর্য ধারণ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, না এখন না, ইন্নামাস সাবরু ইনদা সাদমাতিল উলা, ধৈর্য ধারণ করবে কোন সময়? প্রথম ধাক্কায়। প্রথম ধাক্কায়, প্রথম যখন আপনি খবরটা শুনবেন, আপনার কষ্টকর খবর, তখনই আপনাকে সবর করতে হবে। আপনি মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলবেন, মাথা টাকাবেন, জামা গেঞ্জি ছিঁড়ে ফেলবেন, ঘরের জানালা গ্লাস ভেঙে ফেলবেন, কেন? যেই আমার সন্তানের জন্য বাড়ি করছি সুন্দর করিয়া, আমার ছেলেই মারা গেল, তাই বাড়ি দিয়ে আমি কি করবো, এখন জানালা দরজা ভাঙা শুরু করছি। মহিলারা শিশু সন্তান মারা গেলে কি করে? চুল ছিঁড়ে ফেলে, মাথা দেয়ালের সাথে টাকা, দেখছেন? আমি নিজের চোখে দেখেছি। মাথা দেয়ালের সাথে এমন টাক দিতেছে, যদি সুস্থ অবস্থা টাক দিত তাহলে সে অসুস্থ হয়ে পড়তো, কিন্তু এখন তো তার হুঁশ নেই, অনুভূতি নাই। কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফেলাইতে আছে, চুল ছিঁড়ে ফেলাইতে আছে, চিল্লা। এই ধৈর্য ধারণ করতে হবে কিনা? আর-সাবরু ইনদা সাদমাতিল উলা, ধৈর্য ধারণ করতে হবে কোন পর্যায়ে? প্রথমবারে। এরপরে যা কিছু হবা তা তো আল্লাহ নির্ধারিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করছেন অন্য হাদিসে, মা তাউদ্দুনার রুকুব ফিকুম, তোমাদের মধ্যে নিঃসন্তান কারা? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, যার কোনো সন্তান হয় নাই সেই নিঃসন্তান। কেউ বলল যার কোনো সন্তান হয় নাই সেই নিঃসন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, না, নিঃসন্তান হইল ওই লোক, সে পুরুষ হোক আর মহিলা হোক, যার কোনো সন্তান শিশুকালে মারা যায় নাই, সে কি নিঃসন্তান। কি আমাদের বুঝে ধরছে কিছু? শিশুকালে দুই একটা সন্তান মারা গেলে তাইলে আপনি কি সন্তানওয়ালা। আপনার কোন সন্তান মারা যায় নাই তাহলে আপনি নিঃসন্তান, আল্লাহর নবী বলছেন। আর দুই একটা সন্তান, শিশু সন্তান যদি আপনার মারা যায়, তাহলে আপনার জন্য কি আছে? একটা ব্যবস্থা আছে। কি ব্যবস্থা? আগে শুনছেন, মনে আছে? শিশু সন্তানের যখন জান কবজ করা হয়, ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা এই শিশু সন্তানের জান কবজ করে নিয়ে আসছো, তার মা বাবা কি বলছে? বলছে, ইয়া রাসূল আল্লাহ, তার মা বাবা বলছে আলহামদুলিল্লাহ। কি আলহামদুলিল্লাহ বলছে? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ বলছে। কেন বলছে? এই যে জীবন মৃত্যু তো আপনার হাতে, তারা তো কিছু করতে পারবে না, ঔষধ ডাক্তার কোনো কিছু রক্ষা পাবে না। অতএব তারা আপনার সিদ্ধান্তে একমত হয়ে তারা আলহামদুলিল্লাহ বলেছে। আল্লাহ তখন এই ফেরেশতাদেরকে বলেন, কি বলেন? তোমরা জান্নাতের মাঝখানে একটা ঘর তৈরি করো, ঘরটার নাম রাখো বাইতুল হাম। যেই মা বাবা তার শিশু সন্তানের মৃত্যুর খবর শুনে বলে আলহামদুলিল্লাহ, তাদের জন্য এই ঘর। তাহলে দুই একজন শিশু সন্তান শিশুকালে মারা গেলে মা বাবার জন্য একটা গ্যারান্টি হয়। ইমামদার মা বাবার জন্য কি গ্যারান্টি হয় কিনা? কি একজন ব্যবস্থা হয়ে গেল কিনা অগ্রিম? আলহামদুলিল্লাহ। সুতরাং অস্থির হওয়া যাবে। মিডিয়ার সামনে পাইলি বাজে পদের কথা বলতে হবে। কেন ভ্যানে করে এই লাশগুলো, অসুস্থ লোকগুলো নেওয়া হচ্ছে? অ্যাম্বুলেন্স কোথায়? এটা কি সৌদি আরব যে অ্যাম্বুলেন্স কয়েকশো এখানে দাঁড়াই থাকবে? 15 সালে যখন দুর্ঘটনা হয়েছে শুনছেন, ক্রেন করে মরছে 110 জন, আর জামারাতে পাথর মারার দিনে মরছে প্রায় 20,000। আমাদের চোখের সামনে লাইন দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছে, শত শত অ্যাম্বুলেন্স। আর সেনাবাহিনীর লোক লাগাই দিচ্ছে, এগুলো সব যাইতেছে, যাইয়াই একদিনের মধ্যে সব উঠে পরিষ্কার করে হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট যারা হয়েছে উঠে নিয়ে গেছে, হসপিটাল নিয়ে গেছে,
সব পরিষ্কার। পরের দিন মানুষ দৌড়ে জমারতে যায় না। আমি যতটুকু জানি, আমার আইডিয়া, আমি জানি যে এগুলো সব ক্লিয়ার, কোনো সমস্যা নেই। আমি গেছি, আমার সাথে মহিলারাও ছিল, তারাও গেছে। অন্য মহিলারা ভয় পাইছে যাবে না। আমি আমার ওয়াইফকে বললাম যে ভয় নাই, আজকে আরো ভালো, কারণ এগুলো তো সব ক্লিয়ার করে ফেলবে নাকি। সৌদি সরকার কি এগুলো ঝুলিয়ে রাখবে? সব ক্লিয়ার, দেখে যে কোনো গ্যাদারিং নেই। ধৈর্য ধারণ করতে হবে কোন অবস্থায়? প্রথম অবস্থায় প্রথমেই চুল ছিঁড়ে ফেলাইবেন, এই করবেন সেই করবেন, তারপর ধৈর্য ধারণ করে কোনো লাভ নাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিষয়গুলো বুঝার তৌফিক দান করুন, সর্ব অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করুন। প্রিয় মুসলিমবৃন্দ, আপনারা লক্ষ্য করছেন মসজিদের, আপনারা যারা নামাজ পড়তে আসেন, অনেকেরই জুমার দিনে কষ্ট হয়। দূর দূরান্ত থেকেও কিছু ভাই আসেন, অনেকেরই কষ্ট হয়। মসজিদের 4 তলার কাজ আমরা আগেও শুরু করতেছিলাম, আপনারা জানেন, কিন্তু সেই কাজটা আবার কারণে তো 10 জনের কাজ বিভিন্ন কারণে থেমে যায়। নিজের কাজও তো থেমে যায়, তাই না? 1 তলা করার পর 2 তলা আর হইতেছে না, এরকম আছে কিনা বিল্ডিং? যাই হোক, এই সব কিছুর পরে আমাদের এখন 4 তলার কাজের জন্য অলরেডি রড এসে গেছে। মদিনার মসজিদে নববী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রতিষ্ঠা করছেন, 2 ভাইয়ের জমি চাইছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তোমাদের এই জমিটা দাও, এখানে আমি একটা মসজিদ করবো। 2 ভাই বলছেন, না, আপনার কাছে জমি বিক্রি করি আমরা ঋণগ্রস্ত হইতে চাই না, আমরা এই মসজিদ করার জন্য আল্লাহর কাছে এই জমি দিয়ে দেব, আমরা আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে নেব, আপনার কাছে বিক্রি করবো না। সুতরাং আপনাদের মধ্যে অনেক লোক আছেন যারা ওই ছাদ করতে যে টাকা লাগবে সব দিতে পারে, এরকম লোক আছে কিনা? যার মনে করেন যে এই ছাদটা আমি একা দেবো, আপনি টাকাটা দিয়ে দিয়েন। যদি মনে করেন না একা দেবো না, আমি 1 লাখ টাকা দেবো, 5 লাখ দেবো, দিয়ে দিয়েন। আর বেশি কথা বলা দরকার আছে? আপনি প্রতিদান নেবেন কার কাছ থেকে? মসজিদ কমিটির কাছ থেকে না আল্লাহর কাছ থেকে? এবং নীরবে নিবৃত্তি দিয়ে দেবেন। আমাদের কোনো ভাই 1 লক্ষ টাকা মসজিদের জন্য বলছি, 1 লক্ষ টাকা দিয়েছে, অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিয়েছে, আপনারা তাকে চিনবেন না, আমি চিনি। এভাবে আরো অনেকে আছেন যারা লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে পারেন। সামনের কাজ চলতেছে, নিচতলা, উপরে 4 তলার কাজ চলবে, রড এসে গেছে, ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুত কাজ চলবে। আপনারা খুব দ্রুত, যার আল্লাহর কাছ থেকে পাওনা নেওয়ার আশা আছে, বিশ্বাস রাখবেন। আমরা এখানে কোরআন এবং হাদিসের সহিহ কথাগুলো বলার চেষ্টা করি, অনেকে এটা জানেন। এই সহিহ কথাগুলো বলার চেষ্টা করি, সহিহ আমল এখান থেকে আপনারা শিখে যাচ্ছেন। এরকম একটা মসজিদে আপনি যদি সদকা জারিয়ার কাজ করতে পারেন, ইনশাআল্লাহ আপনি আল্লাহর কাছে তার যাওয়া পাবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুন। হাদা মা ইনদি ওয়াল ইলমু ইনদাল্লাহ, সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম। আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসীরা সাব্বিহুহু বুকরাতাও ওয়া আসীলা, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না সাইয়্যিদানা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, মুখাতাবানা নাহনু নাযালনা আলাইকাল কুরআনা তানজীলা, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবিয়্য, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। খুসুসান মিনহুম আলাল খুলাফায়ে রাশিদিন আল মাহদিয়্যিন রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন ওয়া আলাল মুশাররাফিন বিল ইসলাম ইলা ইয়াউমিদ্দিন। প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ, এতক্ষণ আমরা যা কিছু বলেছি আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা আমল করার তৌফিক দান করুন। আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন, আল্লাহর কাছে তাদেরকে আল্লাহ সর্বোচ্চ সম্মান দান করুন। তাদের সাথে থেকে তাদেরকে যারা সহযোগিতা করেছেন ঈমানের সাথে, আল্লাহ তাদেরকেও সম্মানিত করুন। আমাদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপড়শি, মাতা পিতা, দাদা দাদি, নানা নানি যারা ঈমানের সাথে কবরে চলে গেছেন, আল্লাহ সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন। আমরা যারা বেঁচে আছি, আমরা যেন পরস্পরে মিলেমিশে থাকতে পারি, আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমরা যেন ঈমান ও আমল শুদ্ধ করে নিতে পারি, সহিহ আমল করতে পারি, সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন।
আমাদেরকে পরস্পরে মিলেমিশে থাকার তৌফিক দান করুন। সারা দুনিয়ায় মানুষ যে যেখানে বিপদে আপদে রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে সবর করার তৌফিক দান করুন। বিশেষ করে আমাদের দেশে যে জেট বিমানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, যেটা আমরা শুনলাম, এখানে যারা মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ তাদেরকে, শিশুরা তো এমনিতেই ইমানদার মুসলমানের সন্তান হিসেবে তারা জান্নাতের চড়ুই পাখির মতো সেখানে উড়াউড়ি করবে, তাদের মাতা পিতাদেরকে সবর করার তৌফিক দান করুন। আর যারা বয়স্ক অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছেন আল্লাহ তাদেরকে শহীদি মর্যাদা দান করুন। যারা হসপিটালে আসছেন অসুস্থতায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন আল্লাহ তাদেরকে সবর করার তৌফিক দান করুন। ইমানের যে কথাগুলো বিপদ আপদে আমরা শুনলাম, বিপদ আপদের সময় আমাদের কি করতে হবে, সবর করতে হবে, সেই কথাগুলো আমাদেরকে মনে প্রাণে রাখার তৌফিক দান করুন। আমরা আমাদের সুযোগ সুবিধা হাতছাড়া হয়ে গেলে পাগল হয়ে যাই, বেঈমান হয়ে যাই। কোন কোন ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা হাতছাড়া হয়ে গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা বেঈমান হয়ে যাই। আল্লাহ আমাদেরকে ইমানদার অবস্থায় সর্ব অবস্থায় সবর করার তৌফিক দান করুন। আমাদের শিশু সন্তানদেরকে সুন্দরভাবে দিন শিখানোর তৌফিক দান করুন। আমাদের সংসারে যারা রয়েছে তাদেরকে নিয়ে মিলেমিশে থাকার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ সারা দুনিয়ার মানুষের উপরে আল্লাহ রহমত নাজিল করুন। সারা দুনিয়ায় যে সমস্ত অমুসলমানরা রয়েছে তাদের কাছে আমাদের দিনের দাওয়াত দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। কিয়ামতের দিন তারা আমাদেরকে বলবে, আল্লাহ আমাদের সাথে তাদের ওঠা বসা হয়েছে, সারাদিন ওঠা বসা হয়েছে, একসাথে ব্যবসা বাণিজ্য করেছি, কোনোদিন আমাদেরকে দিনের দাওয়াত দেয়নি, ইমান কি আমাদেরকে বলেনি। এই কথা বললে আমরা সব আটকে যাব। আল্লাহ আমাদের এই দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুন। আমাদের অনেক লোক আছে নামাজ পড়ে, রোজা থাকে, হজ করে, যাকাত দেয়, কিন্তু ইমান ইসলাম বুঝে না। সে আবার বেঈমানের সাথে চলে, অমুসলমানের সাথে চলে, ইসলামের ক্ষতি করার চেষ্টা করে, ইসলামের ছিদ্রান্বেষণ করে, ইসলামের ত্রুটি বিচ্যুতি তালাশ করে। আল্লাহ ওদেরকে সঠিক ইমানদার হওয়ার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ আমাদের দেশের উপরে খাস রহমত নাজিল করুন। দেশ পরিচালনায় যারা রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক কাজ করার, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার তৌফিক দান করুন। সকল মানুষকে আল্লাহ সবর করার তৌফিক দান করুন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.